अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। हर चंगे काम कर ले पर जे नाम नहीं जपिया तो फिर वो सारे चंगे काम जड़े है वो ज़ाया हो जाएंगे। किस तरह नाम जपिया जाए कि मन जड़ा वो जुड़ जाए, ये अज ज्ञानी संत सिंह मस्कीन अपनी कथा दे विच दसन दे ने, क्योंकि हर मनुख का मसला है कि नाम अगर जपदा है तो वह मन नहीं जुड़ता है। पहले तो नाम जपण नूं दिल नहीं करता और अगर जपना शुरू कर दिंदा है तो मन नहीं जुड़ता। किस तरह वो मन जुड़े, ये अज की कथा दे विच जाणांगे। सो चल के कथा सुनने फिर करने उस ते विचार। एक विचार दास ने कल आरंभ की थी सी, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धार्मिक जगत दे जितने भी काम ने, जितने भी कर्म ने, संस्कृत दे कर्म कहते हैं, पंजाबी च असी कम कह दईए कि कर्म करदा है कि कम करदा। धार्मिक जगत दे जितने भी कर्म ने, साहिब कहते अगर नाम नहीं जपिया जा रहा तो सब व्यर्थ ने, व्यर्थ ने। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। इवें सुते सिद्ध नहीं है कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी का नाम जप है, एवं नहीं है, कुछ खास कारण है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह ऐलान, ऐसा कहना, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धर्म दे जगत दे यात्रा आरंभ ही उसे दिन आउंदी है जिस दिन मनुख जपना आरंभ करता है। उस तो पहले ये तैयारी दे च है, धर्म की तैयारी ते कर रहे है, अजे धर्म दे मार्ग ते चलिया नहीं है। धर्म दे मार्ग ते साडी सुरत ने चलना है, शरीर ने नहीं। एक ओ मार्ग जिस ते साडा तन चलदा है, एक ओ मार्ग जिस ते साडा ध्यान चलदा है। इस वास्ते भारत विच धार्मिक साधना नूं ध्यान साधना कहंदे ने, ध्यान साधना। कलगीधर पातशाह कहंदे ने, ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सबे जग छायो। ध्यान उस देश धरो जिसकी शक्ति नाल सारा ब्रह्मंड खड़ा है। फिर प्रश्न खड़ा होवेगा, उस शक्ति का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, तो ध्यान किवें जोड़िए, किथे जोड़िए। धार्मिक जगत विच ये बहुत वड्डा प्रश्न है। साहिब सानू जो फरमान कर देने, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। ये बुनियादी नुकते दास आप जी दे सामने रख रहे हैं। इसनू समझे बिना, इसनू मने बिना धर्म की यात्रा नहीं है। भावें रोज मनुख गुरुद्वारे आवे, कथा कीर्तन सुने, दान पुण्य करे, जपना आरंभ नहीं होया तो चलना आरंभ नहीं होया। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। मैं फिर दोहरावां, जिहड़ी पहली बाणी जप है, जिन्हों सत्कार वजों असी जपजी साहब कहंदे आ, इस दे च मूल नुकते तीन ने। जप किस दा करना है, जप किवें करना है, जप कदों करना है। जप दा मतलब है किसे एक अखर ते किसे एक शब्द ते अपना ध्यान लेना। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਰਾਗ ਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ, ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾਵੇ, ਕਹਾ ਮੈਂ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ। हे प्रभु, तू की है, मैं नहीं कह सकता। कहा नाम ताको, तेरी हस्ती की है, तू है की, वो रस्ते आनंद की है। कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मेरे कहने च नहीं आउंदा, मैं जितना कहांगा ਉਹਦੇ ਚ परमात्मा पूरे ਦਾ पूरा प्रगट नहीं आउंदा। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਅਕਥ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਆਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਕਥਨੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਧਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਨ ਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਮਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ,
कोई अवतारी पुरुष अपने मकसद दे सफल नहीं होया, नहीं होया। कारण ये चीज ऐसी चुक के किसी दी झोली च नहीं पाई जा सकती। सिर्फ समझाया जा सकता है, प्रेरिया जा सकता है, चल तू रस मान सकदा। लेकिन अवतारी पुरुषां दी गल किसने मनी है? करीबन करीबन सारे अवतारी पुरुषां नाल वकत दा समाज टकराया है। ਉਹਦਾ एक कारण भी है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तालमेल नहीं बैठता। भगत दा आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल नहीं बैठता। मैं अर्ज करां, दो तरह दे मनुखां दा आम जगत नाल तालमेल नहीं बैठता। एक संत दा, एक पागल दा। दोवें समाज दा हिस्सा नहीं बनदे। एक दी गल इतनी उच्ची है सिर दे उपरों लंघदी है। एक दी गल इतनी नीवी है पैरां दे थल्लों लंघदी है। समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा पागल दा। समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा संत नाल, संत दा। दूसरा नुकता भी सुन लेना, जिसदा आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठ सकता है, ना वो पागल है ना वो संत है। उन्हें संत कहने की भी कोई लोड़ नहीं, उन्हें पागल कहने की भी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठदा उसदा। आम बंदियां नूं कई दफा पहचानना औखा हो जाता है, पागल कौन है ते संत कौन है। ये भी मैं अर्ज करा, क्योंकि दोहां दी तर्जे जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खांदी। पागल ते पागल दी तरह दिखाई देंदा, औखे ना होना संत भी पागल दी तरह दिखाई देंदा। दूर क्यों जाओ। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे, कोई कहे भूतना, को कहे बेताला, कोई कहे आदमी, नानक विचारा, पाया दीवाना, शाह का नानक बौराना। लोकी बौराना कहंदे, पागल कहंदे, दीवाना कहंदे। सारा बनारस कबीर नूं पागल कहंदा है। उस वक्त कबीर खुद कह रहे हैं, लोग कहें कबीर बौराना। हद हो गई। इक्को ते बंदा है बनारस दे जिहड़ा सियाणा है, पर सारा बनारस कह रहा है पागल। लोग कहें कबीर बौराना, पर कबीर का मरम राम ही जाना है, ते राम नूं पता है मैं किया। पर जगत ते कह रहा है पागल, कबीर पागल है। दोहां दा तालमेल नहीं बैठदा समाजिक जिंदगी नाल, संत दा और पागल दा। कई दफा पहचान करनी औखी हो जाती है, पागल कौन है ते संत कौन है। आम बंदा तो नहीं पहचान सकता। शायद मैं अर्ज की थी कि नहीं दोहरा दिया, संत नूं सिर्फ संत पहचान सकता है। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की आउंदी है। दोहरा दिया, जवानी दी उमंग की आउंदी है, तरंग की आउंदी है, उसदे जज्बात की आउंदे ने। एक बच्चे नूं की पता है भावें जवान उसदे सामने ने, पर एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है, भावें बुढ़े उसदे सामने ने। बुढ़ेपे दी खासियत की है, बुढ़ेपे दी मजबूरियां की ने, बुढ़ेपे दी महानता की है, बुढ़ेपे दी कमजोरी की है। महानता है बिरदावस्था दी, जिंदगी दी पौड़ियां ते ज्यादा चढ़े है तो ज्यादा जानदा है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानदा है। इस वास्ते कहंदे उमर भी एक उस्ताद होंदी है। बड़े तो बड़ा उस्ताद कुछ गल्लां नहीं समझा सकदा, उमर सिखा देंदी है।
ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੋਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਧ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਭਈ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਛੁਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਆਖਣ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਅਸਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਰ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ 100 ਦਫਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਦੇ ਇਸਨੇ ਜਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਰ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਊਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। लेकिन फिर भी एक पहचान है। अगर समाज कहने लग पे पागल, ये पागल है, तो संभावना ऐसी छुपी है या ते पागल होवेगा या संत होवेगा, दोहां च एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन बख्शिश दे घर दे च आके नंद लाल नूं आखिया, पुरखा तू बहुत प्यारा लगदा है मैनू, तैनू देण नूं कुछ जी करदा है मेरा, पर मैं ऐसा देना चाहना जो तेरी खुशी होवे, जो तेरी मंग होवे, तू मंग। पता है नंद लाल ने की आखिया, महाराज इस दर ते जद मैं आया सी बड़ियां मंगां नाल भरिया आया सी, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां मंगां ते सारियां ही मिट गईयां। अज आप कहंदे हो मंग लो, ते जद हिरदा मंगां नाल भरिया होया सी कदी आखिया ही नहीं तुसीं, अज कहंदे हो मंग लो। नाम जपण नाल हर चंगी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, हर माड़ी ख्वाहिश मर जाती है। हिरदा ख्वाहिशां तो रहत हो जाता है, हिरदा इच्छावां तो रहत हो जाता है, इच्छावां दा बोझ मन ते नहीं रह जाता। एक बुनियादी नुकता है।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨ ਆਏ ਬਿਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ, ਤੌਸੀਫੇ ਸਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨ ਆਏ ਬਿਦੇ, ਦਰ ਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕੇ ਸੌਦਾ ਏ ਬਿਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਇਲਾਹੀ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਤੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਈ ਅੰਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖਣੀਆਂ ਬੇਅਨ, ਜਿਨੇ ਟਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਤਿਲਕ ਰਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤ੍ਰੈਨੈਨੰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, 3 ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਣਿਓ ਕਾਸ ਕੀਸਨ ਹਣਿਓ ਸਰਬ ਸੈਨੰ, ਬਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਾ ਤਾਹੇ ਕੋਪਿਓ ਤ੍ਰੈਨੈਨੰ। 3 ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਖੁੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖਗੋਲ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਰ ਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕੇ ਸੌਦਾ ਏ ਬਿਦੇ। ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਗਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸੌਦਾਈ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਦਰ ਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕੇ ਸੌਦਾ ਏ ਬਿਦੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਸੁਦਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆ ਖੋਏ, ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ।
ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਾਗਲ, ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ, ਇੱਕ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠੇ। ਪਾਗਲ ਦੇ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਤਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਤੁਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਤਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਦੇ ਬੋਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦਰ ਸਰਮ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾ ਇਹ ਬਿਦੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦ ਜਗਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸੌਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਆ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। चंगा होया लोगां ने पागल आखना शुरू कीता, जान छुट्टी, किस किस नाल मत्था मारदे। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, खुश हो जांदे ने भगत, लोकां दा खेड़ा छड्डिया, मत्था मारनों रह गए। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। हुण मैं अर्ज करां, अगर रोज रोज देखी सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। इंग्लैंड दे मैं देखदा गली गली दे दो दो चर्च ने बड़े खूबसूरत, अज बनाइए ते करोड़ां दमड़े खर्च होण। कम से कम 70 गुरुद्वारे इंग्लैंड दे चर्च दे अंदर बने ने, सिंघां ने चर्च खरीदे ने, पादरियां ने बेच दिते ने। कहंदे ने मेंटेनेंस ते जो खर्चा हुंदा है वह भी नहीं आउंदा, तो की करिए चर्च नूं चला के, कोई आउंदा नहीं, बेच दिते ने। न्यूयॉर्क दा पहला गुरुद्वारा चर्च दे अंदर उपर क्रास अजे भी बनिया है, अंदर ईसा दीयां तस्वीरां शीशे दे उत्ते अजे भी चितरियां होईयां ने, बेच दिता उन्हां ने। गली गली दे दो चर्च ने इंग्लैंड दे, पर ताले लगे हुण, शाम नूं कोई दीवा बत्ती भी नहीं है। पर गली गली दे दो पब ने, भरे रहिंदे ने, शराब पी रहे हैं लोग, सवेरे पी रहे हैं, दोपहर नूं पी रहे हैं, शाम नूं पी रहे हैं। चर्च उजड़ गए ने, रौनक शराब खाने च, मधुशालियां च, चर्च ते उजड़ गए ने। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। भारत दे बेशतर मंदिरां दे कोई घड़ियाल वजाण वाला भी नहीं है, खड़े ने मंदिर, बड़े कीमती मंदिर। बहुत सारे मैं गुरुद्वारे देखदा 8-8 मंजिला उन्हां दी इमारत है, अमृत वेले चले जाओ कोई 8 बंदे भी कोई नहीं है, नहीं। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है और वधेगा। कारण धन दी वसीयत हो सकती है, प्यो पुत्र नूं दे सकदा है, वड्डा भरा छोटे भरा दे ना कर सकदा है,
ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਨ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਧਨ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਅਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸੋ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝਗੜਦਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਨੇ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨਿਆਂ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾरों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कहता हजारां अवतारी पुरुष आए ने, कहता मैं मनदा, पर होया कि ये बंदा ते अज भी भटक रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंज कहता है, उदों भी भटकदे सन, अज भी भटक रहे हैं। महापुरुष वध तो वध इशारा कर सकते हैं, जप। ये दौलत वंडी नहीं जा सकती। इस वास्ते धार्मिक इतिहास नूं पढ़िए। पति धार्मिक है, पत्नी धार्मिक नहीं है। पत्नी धार्मिक है, पति धार्मिक नहीं है। इतिहास कह रहा है, मीरा धार्मिक सी, ओदा पति चित्तौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं सी, उन्हें घरों कढ़ दिता सी। उन्हें साफ कहा सी, मैनू पत्नी चाहिदी है, संतनी नहीं। ये दिन रात भजन दे च लीन रहिंदी। पहले जहर दे के मारन दी कोशिश की, नहीं मरी। जहर पी गई, नहीं मरी। भेजिया एक कटोरे दे जल उहदे जहर मिला के, बई ये मथुरा तो बिंद्राबन तो मंदिर दा चरनामृत है। खुशी खुशी नाल पी गई, चरनामत है। जहर सी, नहीं मरी। एक होर भी मैं अर्ज कर दिया, भगत नामदेव जी महाराज दा वाक है, 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना। साइंस तस्दीक कर दिए या नहीं, ये जरूरी नहीं। क्यों? साइंस जिथे खत्म होती है, धर्म की गल तो उत्थों शुरू होती है। वो आंतरिक ज्ञान है। साइंस पदार्थ का ज्ञान है, अखां दे आसरे ते खड़ा है। इस वास्ते अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता। पदार्थ नूं चीरना है, फाड़ना है, लेकिन धर्म ते ध्यान साधना ते खड़ा है। ध्यान धरो तैं को मन में। 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना। मैं
इन्हां 10 इंद्रियां नूं काबू कर लिया ते 5 विकारां दा नामो निशान मिट गया। नामदेव कहंदे ने 70 दोए भरे अमृत सर बिख को मार कढां। 70 ते 2 72 मोटियां नाड़ां ने शरीर दे अंदर, जिन्हां दा हज़ारां छोटियां छोटियां बारीक सूक्ष्म नसां नाल संबंध है, लेकिन मोटियां नसां ये 72 ने। आयुर्वेद आचार्य ऐसा मंदिन, भगत ऐसा मंदिर। नामदेव कहंदे ने 70 दोए भरे अमृत सर। 70 ते 2 जिहड़ियां 72 मोटियां नाड़ां ने, इन्हां च खून गर्दिश नहीं कर रहा। की गर्दिश कर रहा? अमृत। अमृत नाल भर गईयां। 70 दोए भरे अमृत सर बिख को मार कढाऊं। सारी जहर मेरे जीवन चो निकल गई है, मेरा खून अमृत हो गया। खून अमृत हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। एक पवित्रता ते दवाइयां नाल बेचदा खून खराब है ते खून साफ कीता जांदा है। चलो साफ हो गया, खून अमृत। 70 दोए भरे अमृत सर, ये 72 मोटियां नाड़ां अमृत नाल भर गई। विश्वास नहीं बैठेगा। मैं फिर अर्ज करा, ए बड़ ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोय। हुण जिसदा खून अमृत हो गया है, कोई मनुख जद शहीद होंदा है तो किसी खून दे च उछाल आंदा है, शहीद हो जांदा है। कोई खून दे च उछाल आ जांदा है, भगत बनदा है। कोई खून दे च ऐसा उछाल आ जांदा है और दृढ़ इरादा कर लैंदा है नेकियां दा। इकबाल इंज कहंदा है, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। खून दे च उछाल आ गया, भगत बन जाएगा, शहीद बन जाएगा। खेड़ सारी खून दी होंदी है। लगदा है मीरां दा खून अमृत से, ताई जहर कम नहीं कीता। शायद जिन्हां ने इतिहास पढ़िया पता होवे, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੈਦ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੈਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਐਸੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਗਈ ਮੀਰਾ, ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਫਿਰ ਪਟੋਰੀ ਦੇ ਚ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਭੇਜਿਆ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੁਸ਼ਪ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੋਰੀ ਦੇ ਚੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਗਲੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚ ਮੀਰਾਂ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੀਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੁਲਟਾ ਅਕੁਲਟਾ ਅਕੁਲੀਨ ਕੋਈ ਕਹੇ ਲੰਕਨੀ ਕਲੰਕਨੀ ਕੁਨਾਰੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੌਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੰਕਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਲਛਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਤਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਬੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅਧਕੜ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 100 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ। ਇਹ ਗਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਖੀ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਖਰਤ ਸੁਕਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਐਸੇ ਬੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੀਜ ਐਸੇ ਬੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੀਜ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੋਵੇ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਲ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਖੁਦ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਖੁਦ ਬੋਇਆ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਆਪੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਦਾ ਧਨ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਨ ਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਧਨ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਇਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ 10 ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਗਿਆ। ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਧਨ ਵੀ ਵਧੇ, ਧਰਮ ਵੀ ਵਧੇ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਘਰ ਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਸ ਨੂੰ,
ਤੇ ਜਪ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਪਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਏ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪਣਾ? ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ 100 ਦਫਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ 2 ਹੋ ਜਾਣ 2, 20 ਹੋ ਜਾਣ 20, ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਰਾਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਇਕੀਸ, ਚੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਸੰਤ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੂਰਤੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਧੁਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੁਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੂਪ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਆਉਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲ ਅਲੋਣੀ ਚਟਣੀ ਹੈ। ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੁਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ? ਧੁਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੇਨ, ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਨਾ? ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਚ ਕੇ ਖੂਨ ਬਣੇਗੀ, ਮਿੰਜ ਬਣੇਗੀ, ਮਾਸ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਧੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ, ਮਹਾਰਸ ਬਣੇਗਾ।
ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਵਣਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ या ध्यान तो बिना वाहिगुरु वाहिगुरु घंटा 2 घंटा कर लेना इतना औखा नहीं। जबान वाहिगुरु उच्चारण करे ते मन सुने, ये कम औखा है। गावीए सुनिए, जे मैं सुनिया ही नहीं तो शब्द अंदर गया ही नहीं, जे शब्द अंदर गया ही नहीं तो अंदर दी दुनिया बदलनी नहीं। जैसे सारा दिन पानी दा घुट मेरे मुंह चोवे मैं थल्ले ना करा, प्यास नहीं मिटेगी। सारा दिन भोजन दी बुरकी मेरे मुंह च मैं थल्ले ना करा, भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा रहां, कख भी कुछ तब्दीली नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। 18 घंटे पाठ करने वाले मैं पाठी देखे ने, दिल्ली दे अमृतसर दे पटना साहब दे हजूर साहब दे। एक पाठ तो उठे दूजे ते, दूजे तो उठे तीजे ते। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਤੇ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਮਨ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।